اس لیے کہ ہم بغیر وضو کے آتے ہی نہیں ہیں، اور تمہیں بتا رہے ہیں، تمہیں کروڑا نے بتایا ہے صفائی کیسے کرنی ہے، ہمیں کروڑا نے نہیں بتایا، ہمیں علی نے بتایا ہے، ہمیں علی نے بتایا ہے، علی نے دیا ہے۔ تو میں اس بھی انشاءاللہ برہم ہوگا، میں بچہ موجود فضائل کے بیان کر کے، تو ظاہر ہے کہ دین پر جب گفتگو ہو رہی ہے تو اس میں مصطفیٰ پتہ جو ہے وہ نہیں چلتا پارا، یہ علی کا ذکر ہے، یہ اتنا طویل ہے، 6666 آیتیں، اس آیتوں کا منبع ہے علی۔ 6666 آیتیں جمع ہو جائیں تو فگر بن جاتی ہے۔ علی مولا وہ ہے جس کے فضائل کی بات جو ہے وہ اتنی ہے کہ لوگوں نے علی کو ایزان کاملی میں اللہ جان لیا، علی کو اللہ جان لیا، لیکن علی نے سجدہ محراب میں کر کے، علی نے محراب میں سجدہ کر کے زمانہ والوں کو بتا دیا جو سجدہ کرے وہ عبد ہوتا ہے، جس کا سجدہ کیا جائے وہ معبود ہوتا ہے۔ اور یہ اپنی کامیابی کا اعلان بھی سجدے میں گئے، بتائے گئے، میاں تم ہار گئے، علی جیت گیا۔ ظاہر ہے کہ مولا ہم سے رخصت ہو رہے ہیں اور مولا کا ماتم بھی ہوگا، جلوس بھی ہوگا، ظاہر ہے تابوت بھی برآمد ہوگا، اور یہ عزاداری تا قیامت جاری رہے گی۔ یہ عزاداری روکنے والے اپنے قبر کے جانوں میں چلے جائیں گے، مخالفت کرنے والے فنا ہو جائیں گے۔ علی کا ذکر فنا ہونے والا نہیں ہے، علی کا تذکرہ باقی رہے گا، اس لیے کہ نبی نے علی کو علم دیا۔ آگے جب میں نے وعدہ کیا تھا صاحب نے دو ہی جملے کہوں گا کہ علی کو علم دیا نہیں، عطا کیا، دیتے رہے واپس دے دیا۔ اب نبی کے جملے ہیں یہ تاریخ میں، کل علم اسے عطا کروں گا جو قرار ہوگا، غیر فرار ہوگا، محب خدا ہوگا۔ تو آخری جملہ کہنے دو نا کہ اب تک کی جس کو دیا وہ قرار نہیں تھے، غیر فرار نہیں تھے، ورنہ نبی کیا بننا کہتا کہ کل علم عطا کروں گا تو سب خوشی خوشی کہ کل صرف ہمیں چانس مل جائے گا، پھر ہم ملے گا، آئے اپنے خیموں میں گئے، ساری رات جاگتے رہے، کل آئے گی پھر مل جائے گا۔ اس لیے کہ سب کو بتا کہ علی تو ہے نہیں، 80 کلومیٹر کا فاصلہ ہے خیبر کا اور مدینے کا، 80۔ میں اپنی منڈی سے مسافر ہوں بھائی، بار بار میں تو نہیں کہا کریں، آواز بلند نعرہ صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، یا علی علی۔ میں یہی کہہ رہا ہوں، اسی لیے میں نے بڑا اختصار یہ کر لیا، لیکن یہ کہ علم پر محفوظ جو ہے، یہ تمام ان کی سے بات علم جو ہے وہ برآمد ہوا عظیم پاک کا علم۔ میں بتانے چاہتا ہوں کہ رسول نے عطا کیا، علی ہے مدینے میں، خیبر 80 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، لیکن نبی نے مدینے کا رخ کیا۔ سب سے پہلے نبی نے مدینے کی طرف رخ کر کے ایک ہی کا جملہ تھا، ناد علی مظہر رجائے تجدون لک فی النمائے کلو من غم سید جلیل بعظمت کا یا اللہ، بے نبوت یا محمد، بے ولایت کا یا علی یا علی یا علی۔ تو بیٹے یا علی کہنا سنت نبی ہے، کسی نادری ختم نہیں ہوئی۔ علی میدان میں آئے، علم لیا، رسول سے کہا کب تک لڑوں؟ رسول نے کہا جب تک تیرے دونوں ہاتھوں پر فتح کا اعلان نہ ہو جائے۔ علی میدان میں گئے، خیبر کو اکھاڑا، مرہم کو پچھاڑا، دین کا علم بلند کیا، نصرت کا اعلان ہوا، فتح و کامرانی کا اعلان ہو گیا۔ خندق
खंदक के पास उस दरवाजे को रखा तो इतना भारी था कि 70 यहूदी मिलकर बंद किया करते थे। अबू तालिब के बेटे ने दाएं हाथ पर खैबर का दरवाजा उठाया और खंदक पर खड़े हो गए और सारे भागने वालों ने कहा आ जाओ खंदक पार कर लो। सारे आए, दरवाजे पर आए, खंदक को पार किया। अली ने एक जुमला कहा, जैसे आज तुम्हें खंदक पार करा रहा हूँ, अगर मेरे साथ रहे जन्नत में दाखिल कर दूंगा, और अगर मेरा दामन तुमने छोड़ दिया तो जन्नत से महरूम हो जाओगे। आज अल्लाह ने मौलाए कायनात वो अली आज जख्मी हालत में है, बेटियां रो रही हैं, ज़ैनब कुलसूम रो रही हैं। कितनी बड़ी क़यामत है आज अली के घर में। अली का बाबा एक रात का मेहमान है। जनाब ज़ैनब ने कहा कि हुसैन से कहा तबीब को बुला लो। तबीब आया, तबीब ने एक दफा जख्म को देखा, ज़ारो कदार रोने लगा, कहता था कि मौला थोड़ा सा दूध अगर मिल जाए, इसलिए कि ज़हर बड़ा शदीद है, मेरे मौला के जो ज़रूरत लगी वो जहर में बुझी हुई है, हालत बिगड़ती गई। तो अली मौला मेरा मुश्किल बुझा मौला, तड़पने लगे। हुसैन को बुलाया, हुसैन मेरे करीब आ, हुसैन करीब आए, हसन को बुलाया और एक मरतबा सबका हाथ मौला हसन के हाथ में अली ने दिया। हसन बेटा ज़ैनब तेरे हवाले, कुलसूम तेरे हवाले, हुसैन तेरे हवाले। सुन लोगे जुमला, मौला तुम्हें कोई मौला दे, रोते हुए घर को जाना, ये जुमला सुन लेना। ताज़ा मौला आपको सलामत रखे। कल मैंने वादा किया था कि एक मरतबा सबके हाथ हसन के हवाले में दिए। अब्बास कोने में रो रहा है, अब्बास की माँ उम्मुल बनी फैलियाने बैठी है, रोना शुरू किया। अली की बच्चे आँख खुली, देखा कि उम्मुल बनी रो रही है, आंखों में आंसू, रो के कहा उम्मुल बनी अभी तो मैं जिंदा हूँ, तुम रो क्यों रहे हो? तो हाथ जोड़ के कहा सरताज हरगिज़ न रोती, तेरे पास ने रुला दिया। मेरा पास कह रहा माँ मुझे तो भागे किसी के हवाले नहीं किया, सबको भाई जल्दी हवाले किया। एक मरतबा अब्बास को करीब लाया, अब्बास मेरे करीब आ, अब्बास आए, सीने से लगाया, अब्बास हसन और हुसैन का मुकाबला न करना, ये नबी के बेटे हैं, तो अली का बेटा है, तो मेरा बेटा है। हुसैन ने कहा जल्दी अलग तैयार कर। हुसैन ने अलग तैयार किया, अलग जब तैयार हो गया ना तो एक मरतबा अलम बलंद हुआ, अब्बास को बुलाया। हुसैन हमारे सामने, हम तो करबला में नहीं होंगे, हम चाहते हैं अब्बास को हमारे सामने अलमदार बना दे, अजी अलम अब्बास के हाथ में दे। हुसैन ने अलम सजाया, अब्बास के हाथों में अलम दिया, हुसैन ने अलम को उठाया। जब अब्बास के हाथ में अलम आ गया ना तो जख्मी मौला ने कहा ज़ैनब अब्बास के अलम के साए में आ जाओ। जब बेटियां आ गई अलम के साए में तो अली ने रोक के कहा अब्बास खबरदार, जब तक तेरे बाजू सलामत रहे, ज़ैनब का पर्दा, कुलसूम का पर्दा, अब्बास तेरी जिंदगी में ये रसूल की बेटियां हैं। हाय ज़ैनब, हाय कुलसूम, हाय चादर, अब्बास ने अलम बुलंद किया। अज़ादारो तेरा मौला हिजकी ली, रुखसत हो गए, कोहराम मचा। ज़ैनब ने चिल्ला के कहा बाबा शफा तो हो चली है, नहा लो तो जाइयो बाबा, नमाज ही पढ़ा लो तो जाइयो। वो
अली मौला हैदर मौला अली मौला हैदर मौला अली मौला हैदर मौला अली मौला हैदर मौला हैदर मौला हैदर मौला